Quota sampling. In stratified sampling, the cost of taking random samples from individual strata is often so expensive that the interviewers are simply given quota to filter from different strata. The actual selection items for sample being left to the interviewer judgment. Quota sampling. Quota sampling, the cost of taking random samples from individual strata அது வந்து எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். The interviewers are simply given quota மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க. To be filled from different strata, the actually selection of items வந்து for sample left to interviewer judgmentக்கு விட்டுருந்தோம். இதுதான் quota sampling சொல்கிறோம். The size of the quota for each stratum is generally proportionate to the size of the stratum in the population. Quota sampling is thus an important form of non-probability sampling. Quota samples generally happen to judgment samples rather than random samples. Random samples இது ஒரு judgment samples தான். இது non-probability sampling. Quota sampling. Cluster sampling and area sampling. Cluster sampling involve grouping the population வந்து grouping பண்ணுறது and the selecting the group அந்த குரூப்பை செலக்ட் பண்ணுறது or the cluster rather than individual elements விட cluster ஃபார்ம் பண்ணணும் இல்லைன்னா குரூப்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணணும். இந்த இன்க்ளூஷன் வந்து சாம்பிள்லேருந்து ஃபார் சாம்பிள் வெயிட். Suppose some departmental store wishes to sample its credit cardholders. It has issued its cards to 15,000 customers. The sample size is to be kept to say 440. For cluster sampling, this is list of 15,000 card holders would be confirmed into 10 clusters of 150 card holders each. அதாவது 15,000 கஸ்டமர் இருக்காங்க. இந்த சாம்பிள் சைஸு எப்படி இருப்பாங்கன்னா 450 எடுத்துக்கலாம்னு வச்சுக்கலாம். இந்த கிளஸ்டர் சாம்பிளிங் இஸ் 15,000. லிஸ்ட்டு வந்து 15,000 கார்டு ஹோல்டர்ஸ். அவங்க வந்து 100லேருந்து அதாவது டு பி ஃபார்ம்டு இன்ட்டு 100 கிளஸ்டர் ஆஃப் 150 கார்டு ஹோல்டர்ஸ் ஈச். அதாவது ஒவ்வொரு 150 கார்டுலேருந்து 100 கார்டு எடுப்பாங்க. 3 cluster might then be selected for the sample randomly. 3 cluster வந்து randomly select பண்ணுவாங்க. The sample size must be often be larger than the single random sample. Single random sample விட பெருசாக இருக்கும் the sample size. பெருசாக இருக்கும். To ensure the sample level accuracy, அது மாதிரி சாம்பிள் லெவல் வந்து அக்யூரேசி என்ஷூர் பண்ணணும், கரெக்டாக இருக்கா என்னன்னு பார்க்கணும். பிகாஸ் இஸ் கிளஸ்டர் சாம்பிளிங் ப்ரொசீஜரல் பொட்டென்ஷியல். கிளஸ்டர் சாம்பிளிங் வந்து ஒரு ப்ரொசீஜரல் பொட்டென்ஷியல். ஆர்டர் பயாஸ் அண்ட் அதர் சோர்சஸ். ஆர்டர் பயாஸ் ஒரு சார்பு சார்ந்தது. அதர் சோர்சஸ் ஆஃப் எரர் இஸ் யூஸ்வலி அசம்னேட்டட். சோர்ஸ் ஆஃப் எரரும் வந்து வந்துடும். The clustering approach can, however, make the sampling procedure relatively easier and increase the efficiency of fieldwork, especially in the case of personal interviews. The clustering approach only can, however, make sampling procedure relatively easier and increase the efficiency of fieldwork, especially in the case of personal interviews. Area sampling is quite close to cluster sampling. Area sampling வந்து நிறுத்திடணும். Close to cluster samplingல and is talked about when the total geographical area
of interest happens to be big one. Under area sampling we first divide பண்ணுவோம் total area into number of smaller non overlapping area தான் generally called the geographical clusters. இது வந்து geographical cluster னு சொல்லுவோம். Then the number of these smaller areas are randomly selected. Number of smaller area randomly select பண்றது. And all units in these small areas இந்த கொஞ்சம் ஏரியாவில் உள்ள அனைத்து யூனிட்டும் ஆர் இன்க்ளூடட் in the சாம்பிளில் இன்க்ளூட் பண்ணுவோம். ஏரியா சாம்பிளிங் இஸ் ஸ்பெஷலி ஹெல்ப்ஃபுல் வேர் வி டூ நாட் ஹேவ். ஏரியா சாம்பிளிங் வந்து எங்கே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா அதாவது வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் வந்து எங்கே கன்சர்ன் பண்ண முடியலையோ அங்கே. இட் ஆல்சோ மேக்ஸ் த ஃபீல்டு இன்டர்வியூ. இது வந்து ஃபீல்டு இன்டர்வியூ பண்ணணும், மோர் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். சின்ஸ் தி இன்டர்வியூர் கேன் டூ மெனி இன்டர்வியூஸ் அட் ஈச் லொக்கேஷன். ஒவ்வொரு லொக்கேஷனையும் இன்டர்வியூ பண்ணணும் ஈச் லொக்கேஷனில். மல்டிஸ்டேஜ் சாம்பிளிங்கில் என்னன்னா பேரில் இருக்குது நிறைய இடத்துல. அப்போ திஸ் இஸ் ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஐடியா ஆஃப் கிளஸ்டர் சாம்பிளிங். இந்த கிளஸ்டர் சாம்பிளுடைய ஃபர்தர் ஐடியா தான். This technique is meant for big inquiries extending to a considerably large geographical area like the entire country ஃபுல்லாக. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முன்னாடி அது கண்ட்ரி அளவு கிடையாது, இப்போ என்டையர் கண்ட்ரி பண்ணுறது தான் என்கொயரி பண்ணுறது. இன்கொயர்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது considerably large geographical area like entire country. Under multi-stage sampling, the first stage may be select large primary sampling units such as states, then districts, then towns, and finally certain families within towns. இதுதான் பண்ணுவாங்க. Under multi-stage sampling first stage வந்து to be selected in primary sampling such as state first, அப்புறம் district, அப்புறம் town, அப்புறம் finally family within towns. ஓகேங்களா? If the technique of random sampling is applied to all stages, இந்த டெக்னிக் வந்து random sampling applied all stages apply பண்ணலாம். Sampling procedure described as multi-stage random sampling. இந்த sampling procedure வந்து எதை சொல்லுதுன்னா multi-stage sampling சொல்லுது. ஓகேங்களா? அடுத்தது sequential sampling வந்து this is somewhat a complex sample design. இது வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸானது சாம்பிள் டிசைன் சொல்கிறாங்க. where the ultimate size of sample is not fixed in advance, but it is determined according to mathematical decisions. On this basis of information to yield as survey progress. அதாவது வந்து the ultimate of the sample is not fixed in advance. இது வந்து அல்டிமேட்டாக வந்து இதை அட்வான்ஸாகவும் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது, பட் டெட்டர்மைன் அக்கார்டிங் டு மேத்தமெட்டிக்கல் டிசிஷனுக்கு இது பண்ண முடியாது. அந்த பேஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஈல்டு. இன்ஃபர்மேஷன் எந்த அளவுக்கு பெற்றிருக்கோமோ ஆஃப் சர்வே ப்ராக்ரஸில் அது மூலம் மேத்தமெட்டிக்கல் டிசிஷனை எடுக்க முடியும். இந்த டிசைன் இஸ் யூஸ்வலி அடாப்டட் அண்டர் அக்செப்டன்ஸ் சாம்பிளிங் பிளான். இந்த டிசைன் வந்து எப்படி அடாப்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கோம்னா அக்செப்டன்ஸ் சாம்பிளிங் பிளானு இந்த கண்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் மூலம். ஓகேங்களா? அப்புறம் இன் ப்ராக்டிஸு செவரல் ஆஃப் த மெத்தட்ஸு சாம்பிளிங் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம். செவரல் மெத்தடில் சாம்பிளிங்கை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம். எபோவ் மேபி யூஸ்டு இன் த சேம் ஸ்டடி which it can be called mixed sampling. It may be pointed out here that normally one should resort to random sampling so that the bias can be eliminated and the sampling error can be estimate பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து but purpose sampling is considered desirable when the universe happens to be small and a known characteristics of it to be studied intensively. Also, there are conditions under which sample designs other than random sampling may be considered better for reasons like convenience and low cost. The sample design to be used must be decided by the researcher taking into consideration the nature of the inquiry and other related factors. Collecting the data எப்படின்னா in dealing with real life problem டீலிங் பண்ணோம்னா அவன் found that data had inaccurate இருக்கும் டேட்டா.
and hence it becomes necessary to collect data that are appropriate. Appropriate data வந்து கலெக்ட் பண்ணணும் கரெக்டாக. தேர் ஆர் செவரல் வேஸ் கலெக்டிங் அப்ரோப்ரியேட் டேட்டா. நிறைய வழிகள் இருக்குது அப்புறம் கரெக்டான டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. விச் டிஃபர் கன்சிடபிளி இன் கான்டெக்ட் ஆஃப் மணி காஸ்ட்டு, டைம். எப்படின்னா மணி காஸ்ட்டு, டைம் அண்ட் அதர் ரிசோர்ஸஸ் அட் disposal of researcher. Primary data can be collected either through experiment. Primary data வந்து experiment மூலம் கலெக்ட் பண்ணலாம், ஆர் த்ரூ சர்வே மூலம் கலெக்ட் பண்ணலாம். இஃப் த ரிசர்ச்சர் கண்டக்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், ரிசர்ச்சர் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணால் he observe some quantitative measurements. அவர் வந்து குவான்டிட்டி மெஷர்மெண்ட்டை ஆர் டேட்டாவை வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும். இது ஹெல்ப் ஆஃப் which he examined the truth contained in his hypothesis. எனக்கு ஹைபாத்திஸ் மூலம் இது பண்ணணும், எக்ஸாமின் பண்ணணும், டெஸ்ட் பண்ணணும். பட் இன் த கேஸ் ஆஃப் சர்வே டேட்டா கேன் பி கலெக்டட் பை எனி ஒன் ஆர் மோர் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் வேஸ். பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் சர்வேல டேட்டா வந்து கேன் பி கலெக்டடு எப்படி பண்ணனா பை எனி ஒன் ஆர் மோர் ஃபாலோவிங் வேஸ். என்னென்ன வழி? பை அப்சர்வேஷனில், த்ரூ பர்சனல் இன்டர்வியூவில், த்ரூ டெலிஃபோன் இன்டர்வியூவில், பை மெயிலிங் ஆஃப் கொஸ்டினரிஸில், த்ரூ ஷெட்யூல்ஸில் இதெல்லாம் பண்ணலாம். இப்போ வந்துட்டு அப்சர்வேஷன், த மெத்தட் இம்ப்ளைஸ் த கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் பை த வே இன்வெஸ்டிகேட்டர் ஓன் அப்சர்வேஷன் பண்ணுறோம். வித்தவுட் இன்டர்வியூ இல்லாமல் ரெஸ்பாண்டன்ஸு வித்தவுட் இன்டர்வியூ. த இன்ஃபர்மேஷன் அப்டைன்டு, இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கிடைக்குது ரிலேட்ஸ் டு வாட் கரண்ட்லி ஹேப்பனிங். கரண்ட்லி என்ன நடக்குது ஹேப்பனிங் அண்ட் இஸ் நாட் காம்ப்ளிகேட்டடு. இது வந்து காம்ப்ளிகேட்டட் இல்லை. பை எய்தர் த பாஸ்ட் பிஹேவியர், கடந்த கால நிகழ்வு மூலம், ஆர் ஃபியூச்சர் இன்டென்ஷன்ஸ் மூலம், ஆர் ஆட்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பாண்டன்ஸு. திஸ் மெத்தடு நோ டவுட்டு அண்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் மெத்தடு. இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் மெத்தடு அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொவைடட் பை திஸ் மெத்தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி லிமிட்டட். இன்ஃபர்மேஷனும் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஆஸ் சச் திஸ் மெத்தட் இஸ் நாட் சூட்டபிள் இன் என்கொயரிஸ் வேர் லார்ஜ் சாம்பிள்ஸ் ஆர் கன்சர்ன்டு. எனக்கு லார்ஜ் சாம்பிள் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறது இது இட் இஸ் நாட் சூட்டபிள். ஓகே, என்கொயரிஸ் த்ரூ பர்சனல் இன்டர்வியூ. இன்வெஸ்டிகேஷன் ஃபாலோஸ் a rigid procedure and seeks answers to set pre-conceived questions through personal interviews. பர்சனல் இன்டர்வியூ மூலம் இதை இது பண்ணுறோம், டேட்டா நம்மளுக்கு கட் பண்ணுறோம். கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் மூலம் நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வருது. திஸ் மெத்தட் இஸ் கலெக்டிங் டேட்டா யூஸ்வலி. அதான் கலெக்டிங் டேட்டா. இந்த மெத்தட் வந்து கலெக்டிங் டேட்டா எப்படி பண்ணுறோன்னா யூஸ்வலி கேரிட் அவுட்டு ஸ்ட்ரக்சர்டு வே வேர் அவுட்புட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த எபிலிட்டி ஆஃப் இன்டர்வியூவர். அதான் இன்டர்வியூ பண்ணுறவங்களுடைய எபிலிட்டியை பொறுத்து தான் அது கிடைக்கும், லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் கிடைக்கும் இன்ஃபர்மேஷன். அதான் த்ரூ பர்சனல் இன்டர்வியூ. இது ஃபுல்லாக இன்டர்வியூவருடைய எபிலிட்டியை பேஸ் பண்ணி தான். ஓகேங்களா? த்ரூ டெலிஃபோன் இன்டர்வியூஸு. திஸ் மெத்தட் இஸ் ஆஃப் கலெக்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் இன்வால்வ்ஸ் கான்டாக்டிங் த ரெஸ்பாண்டன்ஸ் ஆன் டெலிஃபோன் இட் செல்ஃப். டெலிஃபோன் மூலம் நம்ம இது இன்டர்வியூ பண்ணுறது. திஸ் இஸ் நாட் வெரி வைட்லி யூஸ்டு. இது வந்து ரொம்பலாம் யூஸ் பண்ணுறதில்ல இந்த மெத்தடு. பட் இட் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் வந்து பிளே ஆகுது இண்டஸ்ட்ரியல் சர்வீஸ் இன் டெவலப்பு ரீஜன்ஸ், பர்டிகுலர்லி when the survey has to be accomplished in very limited time. சர்வே வந்து லிமிட்டட் டைமில் வந்து இது பண்ணணும். அப்போ இது டெவலப்டு ரீஜன்ஸில், இண்டஸ்ட்ரியல் சர்வீஸ் டெவலப்டு ரீஜன்ஸில் இது பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? பை மெயிலிங் கொஸ்டினரிஸு த ரிசர்ச்சரு வந்து அந்த ரெஸ்பான்ஸ் டு கம் இன்னு கான்டாக்ட் வித் ஈச் அதர் ஒவ்வொருத்தையும் கான்டாக்ட் பண்ணி இஃப் திஸ் மெத்தட் ஆஃப் சர்வே மெத்தட் மூலம் அடாப்ட் பண்ணுறது கொஸ்டினரி கொடுப்பாங்க. அவர் மெயில்டு டு த ரெஸ்பாண்டன்ட். அவங்களுக்கு வந்து மெயிலோ இல்லை இப்படியோ அவங்களுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணணும் வித் ரெக்வெஸ்ட் டு ரிட்டர்ன் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் த சேம் ரிட்டர்ன். அதை கம்ப்ளீட் பண்ண வரைக்கும் ரிட்டர்ன் பண்ணுங்கன்னு அவங்களுக்கு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணணும். இட் இஸ் த மோஸ்ட் எக்ஸ்டென்சிவ்லி யூஸ்டு மெத்தடு. இதுதான் வந்து எக்ஸ்டென்சிவ்லி யூஸ் பண்ணுறாங்க இன் வேரியஸ் எக்கனாமிக் அண்ட் பிஸ்னஸ் சர்வேக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. வேரியஸ் எக்கனாமிக் அண்ட் பிஸ்னஸ் சர்வேக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. பிஃபோர் அப்ளையிங் திஸ் மெத்தடு, இதை அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யூஸ்வலி பைலட் ஸ்டடி ஃபார் டெஸ்டிங் த கொஸ்டினரிஸ். பைலட் ஸ்டடி பண்ணணும் ஃபார் டெஸ்டிங் பண்ண வேண்டி கொஸ்டினரிக்காக. அந்த கொஸ்டினை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான பைலட் ஸ்டடி பண்ணணும். இஸ் கண்டக்டட் வித் விச் ரிவியல்ஸ் வித் வீக்னஸ்.
என்ன கண்டிஷனிட்டி வித் வீக்னஸ் என்னன்னா